नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आपण मैंने आम ये चैनल टी निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर चलतु यही 2025 मसीहा डिसेम्बर मसरे कर्कट राशि व्यक्तिविशेषकर यही मसटी किपर भाव में कटो से विषय आम मैंने आलोचना करनवा। प्रथमे चलतु आम कर्कट राशि ग्रह मानकर चलन को आम जाणीनेबा। मंगल महाग्रह 7 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। बुध महाग्रह 6 डिसेम्बर रु बिछा राशि को गमन करिवे। शुक्र महाग्रह 20 डिसेम्बर रु धनु राशि को गमन करिवे। धनु राशि हेउची राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशि अधिपति महाग्रह हेउछन्ति चंद्र महाग्रह एवं बृहस्पति महाग्रह एही राशि हेउची सिंहासन प्राप्त एवं बृहस्पति महाग्रह एही राशि रे उच्च स्थान ग्रहण करन्ति। वर्तमान एही डिसेम्बर मास सकाशे राश्याधिपति चंद्र महाग्रह एवं बृहस्पति महाग्रह निज घरे गोचर करुछन्ति। फल बृहस्पति महाग्रह आपण को निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान करेंगे। आपण घर परिवार रे अशांति लगी एवं आपणकर घर आर्थिक परिस्थिति निश्चित भाव में असुविधार कटिव। शत्रु मानकर यही समय प्रादुर्भाव बढ़िव। जदि आपणकर कौन घर कि बाहर शत्रु थांती सेमाने यही समय आपण को हैरान हरकत करिपारंती। आपण घर परिवार संपर्क रे विशेष भाव में दृढ़पण रहिबो नाही। संपर्क भितर मन मतांतर हेबो। एही समय रे आपण जदि कौनसी लोकों सहित जुक्तितर्क किछि हेउछि ताहले आपण तुरंत सेही जगह छाड़ी चली आसंतु, नचेत सेही जुक्ति आपणकर कलह परिणत हो पारे। एही समय रे अष्टम रे राहु महाग्रह गोचर करुछन्ति। फल सी अशुभ फल प्रदान करेंगे। आपण जदि कौन सी गाड़ी जानवाहन किसी चलाउछन्ति ताले सावधानार सहित चलाइबे। एही मासरे आपणकर दुर्घटनाग्रस्त होबार बहुत संभावना रहुछि। तेणुक आपण टिके सावधानार सहित एही मासरे गाड़ी जानवाहन आपण किसी सावधान चलांतु। राहु हेउछन्ति मारक ग्रह। तेणुक सी आपण को निश्चित भाव में असुविधा निश्चित भाव में पकेवा चेष्टा करेंगे। तेणुक आपण टिके सावधान हो रहिबे। आपणकर एही मासरे खर्च निश्चित भाव में बढ़िव। कोर्ट कचेरी काम आपण एही मासरे फसिबार बहुत संभावना रहुछि। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर रु पंचम घर षष्ठ घर को गोचर करेंगे। फल आपण को शुभ फल मिलिव। आपणकर पूर्वर जो सब असुविधा होता से आपण को निश्चित भाव में शुभ फल मिलिव। घर परिवार रे आपणकर संपर्क दृढ़ होबो। जदि आपणकर कौन सी पूर्वर घर किसी असुविधा लगी रही ताहले ताहा मध्य समाधान हेबो। जदि आपणकर कौन सी घर काम नूतन घर किसी अधारू पड़ी रही ताहले ताहा 16 डिसेम्बर पर आपणकर निश्चित भाव में पुनर्बार आरंभ हेबो। 16 डिसेम्बर पर महिला मानू गहना किणवार सौभाग्य निश्चित भाव में मिलिव। नूतन द्रव्यमान आपण को प्राप्ति हेबो। जो सम्मान आपणकर पूर्वर हानि हो जाता ताहा पुनर्बार आपण को मिलिव। शत्रु माने 16 डिसेम्बर पर जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर कौन प्रकार क्षति घटई पारिबे नाही। जदि शत्रु माने 16 डिसेम्बर पर आपणकर कौन प्रकार भी किछि क्षति घटैबा को चाहती ताहले सेही सेमाने प्रथमे असुविधार सम्मुखीन हेबे। असुविधार सम्मुखीन होला पर आपण सहित मित्रता करने चेष्टा करेंगे, किंतु आपण टिके सावधान हो रहिबे। पूर्व जो मैंने शत्रुता आचरण करते सहित मित्रता आदौ करेंगे ना, नचेत से सुजोग पाइले आपण को फसई दे पारन। एबे चलतु आम स्वास्थ्य अवस्था उपरे टे नजर पकेबा। राश्याधिपति चंद्र महाग्रह एवं बृहस्पति महाग्रह निज घरे रही आपण को स्वास्थ्य प्रति शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेष भाव में आपणकर यही मासरे कौन प्रकार शरीर में
କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ କିଛି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନିଜ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘାଟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ କରାଇବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହି ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ଖୋଜି କିଛି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ମାସରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ବି ପୁରାପୁରି ଶୁଭ ହେଉନାହିଁ। 60% ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ହଟିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ 7 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ମିସନ୍ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହାର ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ପରିମାଣରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଞ୍ଚମରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଜୁଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଯଦି ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବେ ତାହେଲେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ କରିଲେ ଭଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରାପୁରି ପରିକ୍ରମା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ପୁରୁଷମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ଜପ କରିବେ।
ଏବଂ ଦିନକୁ 11 ଥରରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ 108ରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତି ମାଳା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।